अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सलीम कैस ते तुसी वेखदे पियो हैलो पाकिस्तान। नाज़रीन, अज मैं मौजूद हाँ जनाब पांडी स्टूडियो ते खुशाब अंदर और मेरे नाल मौजूद हैं पांडी स्टूडियो के ओनर जनाब आसिफ साहब। और अज इन्हां दे कोलों इन्हां दी ज़िंदगी दे हालातों वाक़यात इन्हां दी स्ट्रगल दे बारे में पुछना। और तुसी जड़ी इतनी लश पश वेदे हो कि इतना वड्डा स्टूडियो, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतने अच्छे मैक, इतने अच्छे कैमरे, ये किस तरह आए न? इंज नहीं आ गया इन्हां दे, मगर एक पूरी कहानी है भाई आने दी। ते अज उस कहानी नूं मैं तुहाडे सामने इन्हां दी ज़ुबानी सुनासां तुहान। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुहान वीडियो बड़ी पसंद आसी और इस वीडियो तो तुहान एक बहुत अच्छा सबक मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सलीम भाई, पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी इस काबल सन समझा कि जज़ाकल्लाह। नहीं तुसी इस काबिल हो भाईजान, असी नहीं समझा, पूरा सोशल मीडिया इस टाइम तुहानू इस काबिल समझदा, तुहानू अप्रोच करना चाहता, तुहाडे तक आना चाहता। ये वखरी गल है कि हर बंदा पहुँच नहीं पा रहा तुहाडे तक। और इंशाअल्लाह इस वीडियो तो बाद मैनू उम्मीद भी है कि तुसी साडे चैनल के तवसल नाल हर उस अपने फैन नू मिलन दा, अपने स्टूडियो ते आवन दा मौका भी ज़रूर दे। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। आसिफ भाई, एक अज दुनिया के सामने माशाअल्लाह तुहाडा एक मकाम है, तुहाडा रुतबा है, तुहाडा एक नाँ है, लेकिन ये ना क्या जदों तुसी इस फील्ड च आया उस टाइम ही बन गया ही? नहीं। असल सवाल तो है मेरा, ऐसे सवाल तो पूरी वीडियो का मुनसर है दारो मदार कि जो आज तुसी वेख रहे हो, तुसी आज दुनिया के अगे शो हो रहे हो, क्या इसी तरह ही है शुरू तो? नहीं, शुरू तो थोड़ा जा डिटेल वाइज अपनी जिंदगी के मामलात सन दस्या है कि जदों तुसी इस फील्ड च आया है तो किस तरह तुहानू मुश्किलात दा सामना करना? सलीम भाई, जदों स्टार्ट लिया ही ना सी इस फील्ड दे विच ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਿਆ ਆਈ। अच्छा, मतलब हर चीज़ किसी चीज़ का इलम ही कोई नहीं भाई, वो इतना भी कोई नहीं सोचा भाई इतना माहौल बन गया सी। अच्छा, इतना भी मैं तुम पहले उत्ते दस्या या भाई मैं जेड़ा सेटअप बनाया ही पहले भाई, इतना भी मैं आखे भी मेरे ते बहुत है जी। मतलब इतनी तुसी दस्या 10 बाय 12 फुट दी जेड़ी दुकान होंदी आम शटर वाली, बिल्कुल उथों स्टार्ट शटर खुलींदा या के बहर जांदा बिल्कुल। उस तो बाद मालिक दी जात ने इतना करम कीता कि मैंने आप नहीं पता लग गया भाई किस तरह बुलंदियां तुसी चढ़दे गए हो, अल्लाह पाक अरूज देंदा गया। बिल्कुल। और मेहनत जेड़ी है वो तो इतनी कीती है ना कि रात दिन स्टूडियो दे विच ही मैं रहा। हाय, रात दिन जेड़ा सब तो मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। घर नु छोड़ के किदाई बाणा। बिल्कुल, मेरा नाल ही घर है ते हफ्ता दो हफ्ता मैं घर कदी नहीं गया। अच्छा, घर इतने करीब होवन दे बावजूद तुसी अपने काम नाल इतनी लगन आई, बिल्कुल इतनी मेहनत दा शौक है। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲਕ ਤਬਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਹੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਤਫਾਕ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? कैमरा लिया ही, कैमरे का शौक आई मैं शुरू तो, जे शादियां वगैरह दी वीडियो स्टूडियो सिंगर हजरात दी उन मैंने शौक पहले तो ही आई। अच्छा भाई, मैं काम करे सा किसी दा सॉन्ग शूट होंदा वेखा होंग ना तो मन बड़ी एक हसरत होंदी आई अंदर यार, कदी मैं करे सा ये काम मैं भी करे सा। बिल्कुल। लेकिन हौली स्टेप बाय स्टेप 2023 दे विच अच्छा माहौल मेरा ठीक होया। अच्छा, नाम बनदा 2024 ਦੇ ਔਰ 2025 ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 2016 ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਸੌਂਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਗਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 35,000 ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਆਡੀਓ और प्लस वीडियो दोनों रिकॉर्ड करते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे मुनासिब कीमत भी रखी हुई ने, मतलब 35,000 इतना कोई ज़्यादा नहीं है सिंगर वास्ते। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि इतना वड्डा प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ
ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੁਗੇ ਚੋਂ 35000 ਰੁਪਏ। ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਤਮਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। लेकिन आसिफ भाई मेरा सवाल वत उतना ही रह गया, कोई एक ऐसी नेकी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, नेकी होंदी हो या जड़ी छुपा के करो, लेकिन एक तरगीबन ताकि लोग भी थोड़ा जिहा जेह्ड़े तुहाडे चाहण वाले न, तुहानू मुहब्बत करन वाले न, वो भी अपनावन इस चीज़ नू अगे इस सदका जारिया समझ के। तुसी दसो भाई केड़ी ऐसी तुहाडी नेकी जेह्ड़ी अल्लाह पाक दी बारगाह च इतनी कबूल होई और तुहां जनाब ये मकाम आए रोज़ मिलदा ही जांदा अरूज दी बुलंदियां ते तुसी चढ़दे ही वैंदे हो? कोई पता नहीं सलीम भाई केड़ी नेकी अल्लाह पाक नहीं, कोई तो इंसान को पता होंदा मेरे अंदर भाई कितने पाक हां, कितना कोई नेक पता हां। नहीं, इस गल दा आइडिया ना ला सकदा भाई केड़ी नेकी। अच्छा ये दसो तुहाडे स्टूडियो ते आए होए मेहमान दे नाल तुहाडा कैसा तासुरात होंदे न? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਬੈਠਾ। अच्छा ਬਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। अच्छा ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ। बड़ी अच्छी गल है। अच्छा आसिफ भाई माजरत दे नाल एक सख्त सवाल है ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾ ਵੈਂਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਲੱਗ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ बेचारे ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸੌਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਹ ਸੌਂਗ ਕਿਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਂਗ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਬਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਿੰਗਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਚਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਚਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚ ਗਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਛਾ ਬਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਕੂਲ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧਿਓਸ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਸਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਵਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਸਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੈਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਤਾਲਬੂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਛੋੜਨਾ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਦੇਵਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸਿੰਗਰ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ 6 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ 7, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੋਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੂਟ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਤਨੀ ਮਾਕੂਲ ਫੀਸ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸੇ ਚ ਕੋਈ ਲੈਸ ਕਰੋ। 35000 ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ? 35000 ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆ ਵੰਜੇ, ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਸੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਢੋਲਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪਿਆਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਤ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਂਦਾ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀਬੋਰਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 4-5। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਬਈ, ਕਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੁਝ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਵਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੈਨ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਦੱਸਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਆਇਆ ਬਈ ਛਾਪਾ ਮਰਨੇ ਆ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਬਲੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੋ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਕੰਨੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਫਲਾਣੇ ਆਂਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ اخلاق ਇੰਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇੰਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈਆਣਾ اخلاق ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਿੱਖ ਲੈ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਜਾਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਇਹ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 4-5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਅੱਠੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਯਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਆਪ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ Song ਮਤਲਬ ਵੇਖੇ ਵੰਜਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਖਦਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਸਤੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਆਣੇ ਵਿਊਵਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੋੜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ